खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की चल रही लड़ीवार विचारां विच अज अंक नंबर 1057 तो अगे पाठ करना है। मारू राग विच महला तीजा दे उच्चारण कीते हुए सोलियां दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच 14 सोलह दे 7 पदियां तक दे पाठ हो चुके हैं। अज अगों पाठ करना है। खिन में हंसे खिन में रोवे, दूजी दुर्मत कारज ना होवे। संजोग विजोग करता लिख पाए, किरत ना चले चला है। खिन में हंसे खिन में रोवे, दूजी दुर्मत कारज ना होवे। संजोग विजोग करता लिख पाए, किरत न चले चला है। खिन में हंसे खिन में रोवे। जदों तक माया दे प्रभाव हेठ असीं रहिंदे हां, माया दे मोह विच असीं जदों तक फसे रहिंदे हां, जदों तक गुरु दी मत अंदर नहीं वसदी, भावें असीं पाठ भी कर रहे हैं, गुरु साहब कह रहे हैं जीवन किहो जिहा बनिया रहिंदा है। खिन में हंसे खिन में रोवे। कुछ प्राप्त हो जाता है, हसन लग पैंदे आ, कुछ गवाच जाता है, रोन लग पैंदे आ। असीं ध्यान दईए ना, सानू खुशी कित्थों मिलदी है? जदों गल साडी मन मुताबक हो जाए तां सानू खुशी मिलदी है। जदों साडे मन दे मुताबिक गल नहीं होंदी, असीं रोन लग पैंदे आ। जे साडी मन दी पूरी हो जाए असीं खुश हां, जे साडी मन दी पूरी नहीं होई असीं दुखी हां। गुरु साहब कह रहे हैं जीवन इसी विच बीतदा जा रहा। खिन में हंसे खिन में रोवे, दूजी दुर्मत कारज ना होवे। दूजी दुर्मत तो की भाव है? द्वैत भाव वाली खोटी मत। दूजी दुर्मत द्वैत भाव मन विच पिया है, भैड़ी मत अंदर बैठी है। दूजी दुर्मत कारज ना होवे, कहंदे ने कारज सिरे नहीं चढ़ना। कारज दा जिक्र कल भी कारज दा जिक्र आया सी। कारज जेड़ा जिक्र आउंदा है अंदर आत्मक शांति, आत्मक आनंद कह लईए। कारज गुरु साहब ने अगे खोल के अगले पदे विच खोल के समझाना है केड़ा कारज दा जिक्र गुरु साहब कर रहे हैं। दूजी दुर्मत कारज ना होवे, संजोग विजोग करता लिख पाए, किरत न चले चला है। संजोग विजोग, संजोग चंगे योग नाल मिलाप हो जाना, संजोग विजोग विछोड़ा हो जाना। संयोग विजोग बेकार चलावे लेखे आवे। भाग जपजी साहब विच भी असीं पाठ करदे आ, संजोग विजोग करता लिख पाए, करते ने लिख पाए। हुण लिख पाए दी बरीकी रोजाना असीं सारी सांझ पा रहे, रोजाना ही सानू क्लीयर होंदी जा रही है। साडे कीते होए कर्मां दे मुताबिक उस परमात्मा दा हुक्म वरत रहा है। कोई दो राय नहीं है। उस परमात्मा दे हुक्म दे मुताबिक जिहो जे असीं कर्म लिख रहे हैं, जिहो जे असीं कर्म कर रहे हैं, ते उस दे हुक्म मुताबिक ही साडा अगे दा जीवन बन रहा है। जे चंगे कर्म करी जा रहे हैं ते असीं इंज समझ लईए सफर परमात्मा वल कर रहे हैं, असीं आत्मक आनंद वल प्राप्त आत्मक आनंद वल वध रहे हैं। जे असीं जेकर असीं उस करते दे हुक्म नू ना बुझ के उलट कर्म कर रहे हैं ते असीं दुखी हो रहे हैं। रोन वाला जिस तरह खिन में हंसे खिन में रोवे, ओहियो संजोग विजोग करते लिख पाए, किरत ना चले चला है। किरत ना चले चला है, किरत ना चले चला है तो पावे साडे जेड़े कीते हुए कर्मां दे मुताबिक साडी जो जिंदगी बन रही है ਉਹ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਰਤ ਨਾ ਚੱਲੇ ਚਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੈੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਚੱਲੇ ਚਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ
गुरु साहब कह रहे हैं तू धक्के नाल परे नहीं कर सकेगा जेकर तू चाहता है कि तू इस जन्म मरण दे गेड़ जेड़ा तेरा मन बार बार नवे तो नवे जन्म धारण करी जा रहा है, जेकर तू चाहता है खिन में हसे खिन में रोवे वाला तेरा जिंदगी तो बाहर निकल आवे ते तेनू गुरु दे शब्द दे राही हुक्म नू बुझ के हुक्म मुताबिक तुरना पैना है। ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀਓ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮ ਤੇ ਉਹੀਓ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀਓ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਚੱਲੇ ਚਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਜੇਕਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੱਸੈ ਖਿਨ ਮੈਂ ਰੋਵੇ, ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟ ਨਾ ਕਰੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਵੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੰਦੇ ਯਾਰ 4 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਟੰਟਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਨਾ ਕਰੀ ਮਾਮਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਨਾ ਕਰੀ ਮਾਮਲਾ, ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਝਗੜੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਟ ਨਾ ਕਰੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੂੰ ਮਾਨੋ ਵੀ ਉਹ ਜੈਸੇ ਰਹਿਣ ਪਰਾਉਣਾ ਉੱਠ ਚਲ ਸੈਂ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਸਿਓ सब फुल, जैसे गोयल गोयली भी तैसे संसारा, भी गोयल आया गोयली क्या तिस डंप पसार। कहते भी लेकिन असी मेन कारज गल सारी पिछे चलती पी सी ना, सदा कारज हर नाम सुहेला बिन शब्दे कारज कहा है। फिर इत्थे जिहड़ा गल करदे तेरा जीवन मनोरथ जो सी ना, ओनू तू पिछे ओनू विसार के दुनियावी छोटे छोटे खुशियां दुनियावी छोटे छोटे गम जिहड़े ने ना, ਉਹ तेरे जीवन का आधार बनते पे। कहना खिन में हसै खिन में रोवे, या कहते कुछ पंक्तियां ने कबहू जीड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए प्याले, कोई चीज मिल गई बड़ा वो कहते जब बिच पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगता है। पैसा गया वो कहते भी खत्म नहीं होया ना, भी सिर्फ पैसा ही गया तेरे को भी वो, लेकिन साडी हालत ऐसी कहते साडा मन की अवस्था की है। कहते नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो। गुरु कहते भाई दुख सुख दोएदार कपड़े पहरे जाए मनुख, ऐते जिंदगी का जिस तरह कपड़े बदली करना है ऐते तेरे जिंदगी का चलते रहेगा। लेकिन जीवन के असली मनोरथ नूं भुल के दुनियावी मिलन वालियां छोटियां छोटियां खुशियां जिहड़ियां ने ना, उन्हां दे विच उलझ के तू कदी तेरा जीवन कदी तू खुशी खिड़े विच आ जाना है, कदी तू बिल्कुल डिप्रेस हो जाना। जिहड़ा गुरु अगे कहते दूजी दुरमत कारज ना हो, जे तू एक गुरमत है तो एक दूजी मत है, भी रब ने आप सृष्टि साजी, रब ने नियम साजे, फिर उन्हें माया रूप संसार पैदा कर दिता दूजा। कहते एदे नाल जुड़िया संसार दे ज्ञान दे नाल जुड़िया दुरमत दे नाल जुड़िया तेरा जीवन का जो असली मनोरथ सी ना, भई प्राप्त मानुख दे हो रही आ, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, कहते ए कारज तेरा सिद्ध नहीं होएगा जे तू दुरमत दे नाल जुड़िया रहा, जे तू दूजी मत दे नाल माया दे प्रभाव दे हेठां जीवन बतीत करदा रहा। गुरु कहते ने ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, अगे कहते ने राम नाम बिन बाजी हारी। मिलिया बड़ा कीमती अवसर मिलिया सी तेनू मनुखा जन्म वाला। कहते चले जुआरी दोए हाथ चार, सारा कुछ बताए तो हार हूर के सब कर करके इकट्ठा लपेट के कहते सारा ते हार हूर के तो चले गया। अवसर बड़ा कीमती मिलिया सी। कल भी कल लाइन आई, कहते बिन शब्द कारज केहा, शब्द नू जुड़न तो बिना शब्द की अगवाई नू अपने जीवन में एक्सेप्ट करन तो बिना तेरा जीवन मनोरथ का जो कारज सी ना,
ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਕਾਰਜ, ਤੇਰਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਕਰਤਾ ਲਿਖ ਪਾਏ। ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਪ, ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਛੋੜਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया। परमात्मा ने अपने विछोड़े दे, अपने मिलाप दे संजोग जो करते ने शुरू तो लिख दिता है भी फरीदा बुरे दा भला कर, पर तेरा रूप ना पेखे नेत्र, भी जिस अंतर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होई भला। ए नियम, ए जीवन जाच गुरु ने शुरू तो लिख दिती है। संजोग विजोग करते लिख पाया। कहने कहने एक ना हुक्म समायल है, एक ना हुक्म करे विनाश। वो हुक्म ओदे शुरू तो प्री ऑर्डेंड ने। जे तू चाहना है अपना जीवन सुधारना चाहना है, तू नियमां नूं गुरु कोल जाके सीख ले। गुरु तेनू जीवन जाच सिखा देगा। मिलाप वाले जीवन दी तेनू जो जो हुक्म ने वो तेनू तोड़े बारे दस देगा। नहीं ते कहंदे एक ना हुक्म समायल है, एक ना हुक्म करे विनाश। हुक्मी उत्तम नीच, कोई जे हुक्मां नाल जुड़िया रहा तेरा जीवन उत्तम हो जाएगा, तेरा जीवन उत्तम हो जाएगा। कहना उत्तम से दर उत्तम कहिए, और रब दी दरगाह विच उत्तम मनिया जाएगा। उत्तम दे सर उत्तम से दर उत्तम कहिए, नीच कर्म बह रोए। ते एक नो कहने भी संजोग और विजोग दे जिहड़े लेख ने ना, वो परमात्मा ने संजोग विजोग करता है। जिन्ने सृष्टि बनाई है ना, उस करते ने ए शुरू तो ए प्री ऑर्डेंड हुक्म ने। मता तू समझी कुछ चेंज हो सकते हैं, और मता कोई समय के आधार पर चेंज होंगे भी 1000 साल बाद कुछ वखरे हो गए। देश के कानून बदली होंदे होणगे, देश के कानून दी ओ रब दी सरकार जिहड़ी है ना, वो ना हिलदी है ना बदलदी है, ना उहदे नियम बदली होंदे ने। सरकारां दुनियावी सरकारां आंदियां ने जांदियां ने, नियम बदली करनगियां। वो सच्ची सरकार दे ना कदी हुक्म बदली होए ने, ना कदी पर वो लागू होके ही रहणगे। दुनियावी सरकारां दे हुक्म तो कोई बच निकल सकदा है, उस सरकार दी हुक्म तो कोई बच के निकल नहीं सकता। कहंदा संजोग विजोग करते लिख पाए। कहंदा किरत ना चले चला है, जो तू कर दिता है ना, ए हुन ओ तेरा ओ कहंदा लेख ना मिट ही है सखी, जो लिखिया करता तू। कहंदा नानक किरत ना जाई मिटाया, जो तू लिख दिता है ना, हुन उस हिसाब ते रब तेरे मथे उत्ते जो लेख लिखेगा ना, जो तेनू फिर तेनू भोगना पेगा। वो कहते भी कहते ने नानक कमाना संग जुलिया, जुलिया जुलिया सिंधी वर्ड है। नानक कमाना संग जुलिया, नह जाए किरत मिटाया। मता तू किसे भरम भुलेखे विच रहे कि मेरा बई खत्म हो गया जी, मेरा हिसाब खत्म हो गया, मैं जी खत्म हो गया मेरा। नहीं, कुछ खत्म नहीं होता, सबना का दर लेखा हो। नानक कमाना संग जुलिया, कहते सबना का दर लेखा होए। करनी बाजो तेरे वास्ते चंगा की सी। कहंदे जे तू अकल लतीफ, कहंदे काले लिख ना लेख। जे तू काले लेख लिखे, मता तू समझे कि कहंदे ने भी किरत ना चले चला है तेरे, ए तू समझे कि मिट जाणगे, किसे भुलेखे विच तू जी सकना है। ए जो कीते हुए कर्म ने ना भी वो नानक किरत ना जाए मिटाया, ए मिटन वाले नहीं। हाँ जी 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 भी जी। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपने कर्मां दे कीते होए कोई निकट हो जांदे ने, कोई दूर हो जांदे ने। बिल्कुल आप जी ठीक कह रहे हो कि उस परमात्मा दे मुढ़ तो ही हुक्म चले आ रहे हैं, ते ओ हुक्म जेड़े ने बदलदे नहीं है। सदैव हुक्म होई उसके हुक्म अटल हुक्म है। जी विंद्री बुआ जी। हाँ जी। खिन में हसे खिन में रोवे, दूजी दुर्मत कारज ना होवे। इथे कारज ना होवे कह सकते हैं कि ये हैगा कि साडा व्हाट इज द गोल टू मीट द वननेस, टू बी इन ट्यून विद द वननेस, कि ਅਸੀਂ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਉ ਵਿੱਚ, ਡੁਅਲਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦ ਕਲੌਕ ਕਦੀ ਹੱਸਦਾ, ਕਦੀ ਰੋਂਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੱਸਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸਨੂੰ रोंदा है। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक दूजा पाव अंदर कर लेता जो उल्टा रास्ता है। उस गुरु
ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਜੋਗ ਵਿੰਜੋਗ ਕਰਤੇ ਲਿਖ ਪਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖ ਪਾਏ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਧ ਦਾ ਹੁਕਮ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। The laws and the conceptions are always attained throughout our life. ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਵਰਚੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੰਜੋਗ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਜੋਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਈਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਵਰਚੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਨਾ ਚੱਲੇ ਚਲਾਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਸੰਜੋਗ ਔਰ ਵਿਜੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਈਸਿਸ ਔਰ ਵਰਚੂਸ ਦਾ ਜੋ ਉਸਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਰਜ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਰਾਜੇ, ਰਈਅਤ, ਜਿਹਨੂੰ 2-3 ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ ਦੁਰਮਤ ਦੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਔਰ ਰਈਅਤ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਹੀ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ ਦੁਰਮਤ ਦੋਈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਈਅਤ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਨ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਰਮਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇਂ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੁਰਮਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੰਜੋਗ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਦੁਰਮਤ। ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰਮਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਜੋਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਵਿਜੋਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਮਨ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਖੁਦ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਲੇਖਾ ਲਿਖੀਐ ਮਨ ਕਹਿ ਪਾਏ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੇਖਾ ਲਿਖ, ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮਨ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਟਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਚਲਾਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੁਣ ਦੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੱਸੈ ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਮੈਂ ਹੱਸੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਬ ਕੱਛ ਪਾਵੈ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? जब कछ पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोवण लगता है। ये सोग हरक विच रोंदा रहंदा है, माया आंदी खुश हो जाता है, माया जांदी दुखी हो जाता है ना। ये कारज ये किरत किवें बन गई है? क्योंकि इसने दुरमत दे नाल संजोग कर लिया। जदों संजोग होएगा उहदा ओपोजिट विजोग भी होएगा। जां तां मन हौमे दे विच रह सकदा, जां मन नाम दे विच रह सकदा। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੋੜੇ। ਇਹੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਰੋਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਾਰਜ ਕਿਸਦਾ ਸਾਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਰਮਤ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨਣਾ, ਸੁਖ ਸਨੇਹਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ। ਇਸ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਨੋਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਰਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੁਰਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮਤ ਨਾਲ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਹਰ ਸਿਉ ਸਦ ਹੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਨ ਤਾਹੇ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੁਕਤੀ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀਵਨ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੀਵਨ। ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਾਓ ਕੇਵਲ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੀ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਗਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਇਤੇ ਰਸ ਸ਼ਰੀਰ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਇੰਨੇ ਰਸ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤਿਆਗਾਂਗੇ? ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਗੀਏ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਮਣ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਈਏ। ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਾਮਣ ਹੋਈ। ਕੀ ਤਿਆਗੀਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਮੀਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਮੀਰੀਆਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੇ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਭਾਈ ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੋਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਂ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਕਮਾਏ, ਪੜਨ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਬੁੱਝਣ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਵੇ? ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝ ਆਈਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਨ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਬੁੱਝਣ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਮਾਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਹਰ ਸਿਉ ਸਭੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿਉ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਸਦੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਰਹੇ। ਹਰੀ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਹਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਨਾ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਏ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਲਾ ਦਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਧਿਆਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਹਰ ਸਿਉ ਸਾਧੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨਾ ਤਹਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਮਾਣ, ਇਹ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨਾ ਤਾਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨਾ ਤਾਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨਾਲ ਅਕਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਗ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਬੂ ਹੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਬੂ ਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਉਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨਾ ਤਾਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਨਿਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਸਰਬੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ ਜੋ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ। ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਮਰੇ ਬਾਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ ਜੋ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਜੀਵਤ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਅਬਸਾਰ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਅਬਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੋ ਨਾ ਪਾਵੋ ਪਾਰ। ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਅਬਸਾਰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਓ ਨਾ ਪਾਵੋ ਪਾਰ। ਇੱਕ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਖੱਟਣ ਵੇਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਦੁਨੀ ਸਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਖੱਟਣ ਵੇਲ ਖੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਦੁਨੀ ਸਿਓ। ਮਰਗ ਸਵਾਈ ਨੀਂਹ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਲੱਦਿਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਲ ਤੈਸੋ ਜਾਤ ਆਜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਨੀਂਹ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਮੋਇਆ ਰਲੰਦੜੋ ਖਾਕ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਸੰਗ ਗੁਦਾਰਿਆ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਨਾ ਪਾਕ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਮਤਾ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਮੋਆ ਰਲੰਦੜੋ ਖਾਕ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਆਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਚਰ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਦਮ ਤੋਂ ਪਾਓ ਸਵਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਚਰ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਚਰ ਨਾ ਚੇਤਈ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਚਰ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਤਿਚਰ ਨਾ ਚੇਤਈ, ਕੇ ਕਰੇਗ ਅੱਗੇ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਵਸਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਣੀ ਕਹੇ ਸੁਨੋ ਰੇ ਭਗਤੋ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 1 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਣੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਨ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸਨ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਾ ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਵਲ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ। ਬੇਨੀ ਕਹੇ ਸੁਨੋ ਰੇ ਭਗਤੋ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਕਮਾਣੀ ਪਏਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਣ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਇਤਨੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਕਰਨਾ ਕੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ। ਲੁੱਟਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਂਗੇ
छूट, फिरिया अवसर चरे ना हाथा। फिर एड़ा समा है ना, ए समा नहीं मिलेगा, फिरिया अवसर चरे ना हाथा। कहंदे अब के कईए नाम ना मिले, हुन सहो तू सहो जियड़े भारी जियो। जे तू उस तो बाद कहेगा ना कि मैनू थोड़ा समा दे दो, है ते बड़ा नाम कमाना बहुत औखा नहीं है, लेकिन जे उस तो पेपर खत्म हो गया ना तेरा, तू टीचर ਨੂੰ रिक्वेस्ट कर, मिस मैं आज पढ़ के आ जावांगा, मैंने 1 घंटा दो। उन्हें कहना नहीं, हुन तेरे पेपर तो ते दोनों चीज़ां ने, पहले ਅਸੀਂ पेपर लिखांगे, फिर ਸਾਡੇ पेपर ਤੋਂ टीचर मार्क्स लिखेगी। दोनों ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜੋ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜੇ ਕੇਵਲ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਿਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਘਸੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਬੇਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨੀ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਰੇ ਭਗਤੋ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਐਵੇਂ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਤੂੰ ਲੇਖੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉਹ ਡੇਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਆ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜੰਦਾਰ ਜੀਓ, ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਦੇਵਣਾ, ਪੁੱਛੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੋਸੀਬਲ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਹਰ ਸਿਉ ਸਦ ਹੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਇਆ ਜੀਵਨ ਕੀ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ। ਗੁਣ ਮੈਂ ਏਕੋ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚਾ, ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁਕਮੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿਉ ਸਦ ਹੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਕੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਿਉ ਸਦ ਹੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਸ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਦੀ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 7-8 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਏਸੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਫੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਲੀ ਕਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਇਤਨੇ ਐਨਰਜੈਟਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ। ਔਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਕਬੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨਾ ਤਾਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਉਮੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਨਾ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਰਕਾਂ ਦਾ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੇਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਭੇਸਤ ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਠਹਿਰਾਓ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਭੇਸਤ ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਬਣਨਗੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨਾ, ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਭੇਸਤ ਤੇ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਭੇਸਤ ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀਓ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀਓ ਭੇਸਤ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਤੇ ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਰਕ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਤੇ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਹਰ ਸਿਉ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਹਰ ਸਿਉ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜੋ ਹੈ, we can explain in two ways। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਡਿਟੈਚ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਾਈਸਸ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਕਤ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਟੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸੈਡ ਪਾਰਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਡੈਥ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। The sad part is that because ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਾਈਸਸ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬੁਆ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬਲਕਿ ਇੰਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਸਦੀਵ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ,
ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਅਨਹੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਵਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਕੌਣ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਂਦਾ? ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਮਨ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਪਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਲੇਖਾ ਲਿਖੇ ਮਨ ਕੇ ਭਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਮਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਦੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਮੈਂ ਹੱਸਾ ਰੋਂਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹਿੱਤ ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਾਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਮੈਂ ਹੱਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੱਸਾ ਖਿਨ ਮੈਂ ਰੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ, ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਹੁਣ ਉਸ ਚ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਪੈ ਦੇਖ ਨਾ ਹਰਖੀਐ, ਵਿਪਤ ਦੇਖ ਨਾ ਰੋਏ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਪਤ ਆਵੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੈ ਕੋਈ ਸੰਪत्ति ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹ ਰਹੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੈ ਨਾ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਂ ਤੈਸਾ ਬਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਹੁਣ ਰੰਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਰੀਬ ਆਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸ ਹੈ ਲੋਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੀੜੇ ਮੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜੋਤ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਰਮਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਿਓ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਈ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਹੀਅਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਾਪ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਉਸੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਭਾਵ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਤਦ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਿਉ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖੋਜੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਨ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹੀਅਤ ਵੀ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਰੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਰਮਖੰਡ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, 9ਵੇਂ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਸੋਲੇ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਖਿਨਮੈ ਹੱਸੈ ਖਿਨਮੈ ਰੋਵੈ, ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਮਾਂ। ਪਰ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟਿਊਨਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਟਿਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਾਰਜ। ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਿਨਮੈ ਹੱਸੈ ਖਿਨਮੈ ਰੋਵੈ, ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਦੁਰਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਣੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो संयोग जो करता लिख पाए, ये करता कौन है? वही वो है ਜਿਹੜਾ ਖਿਨਮੈ ਹੱਸੈ ਖਿਨਮੈ ਰੋਵੇ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਯੋਗ ਵਿਜੋਗ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਸੰਯੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਯੋਗ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਜੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਰਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਜੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਐਸੇ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਦਾ ਰੂਮ, ਉਹਦੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ, ਉਹਦਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਜ ਕਾਰਜ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਉ ਸਾਧੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਵਨੈਸ ਵਿਦ ਗੋਡ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿਨੇ ਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈ ਜਿਆ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਨੈਸ ਵਿਦ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਵਡਾਈ, ਹੋਮੈ ਰੋਗ ਨਾ ਤਾਹਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਾਣ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੂੜ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਂਡੇ ਚ ਪਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ, ਵਨੈਸ ਵਿਦ ਗੋਡ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪਦ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨਾ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ ਜਾਂ ਬਲਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਹਉਮੈ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੇਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੀ ਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਹੂਬਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰਖਾਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅਕਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਡਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨਾ ਤਾਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਉਮੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤ, ਹੰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਕਾਚੇ ਧਨ ਦਾ ਅਵਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ। ਜੀ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਆਪਣਾ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਠ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਹਸੈ ਖਿਨ ਮੈਂ ਰੋਵੈ, ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੈ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਕਰਤੈ ਲਿਖ ਪਾਏ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਚਲੈ ਚਲਾਹਾਹੇ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਹਰ ਸਿਉ ਸਦ ਹੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨ ਤਾਹਾਹੇ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨ ਤਾਹਾਹੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ ਵੀ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਤਬੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਤੇ ਸਾਮਵੇਦ ਤੇ ਰਿਗ ਜਜੁਰ ਅਥਰਬਨ, ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਤਲਬ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮੇ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਇਹ ਜਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੀ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਤਬੀਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ? मैं एक मिनट बस रीड ही कर रहा, मैं शब्द पढ़िया नहीं, एक सेकंड में पढ़ लूँ।
हरविंदर वीर जी तब तक गर्म करना जी चाहेंगे बीच हरविंदर जी मैं प्लीज। पहली बार शब्द जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं एक बार पढ़ लेना जे इसको समझ आंदी है ते आई एक मिनट। या नो प्रॉब्लम। कोई और सुखविंदर बीर जी या भुपिंदर बीर जी शब्द ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਾਰੂ ਸੋਹਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਰੂ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਦ ਬਣੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਏ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਰਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਮੋਰਲ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਰਾ ਮਸਤਕ ਬਸਤਾ ਸੁਰਸੁਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੇ, ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤ੍ਰੈਵੇ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਗੈਟਸ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ 1, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਨਾਭਿ ਕਮਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਪਜੇ, ਵੇਦ ਪੜੇ ਮੁਖ ਕੰਠ ਸਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਓ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਤਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਸਵੱਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵੇਦ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰੈ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਉਪਾਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਏਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਰਪਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਮੈਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ। ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਸਟਮਸ ਇਨ ਪਲੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਵਸ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਔਰ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਮਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟਸ ਔਰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਵਿਦ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਈ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ।
ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੱਬੀ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਰ ਵੀਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਮ ਵੇਦ ਰਿਗ ਜੁਜ, ਇਹ 3 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਲ ਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ नो ਕਿ प्रॉब्लम, देयर इज नो इनजस्टिस टू दी आगे शब्द। या हाँ, सुखविंदर तो जी ये की, या ना हो जाए कि भूपेंद्र जी वो हाँ जी ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਉ ਇਹ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋ, ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਜਿਉ ਬੁਲਾਇੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ, ਰਿਗ ਵੇਦ, ਜੁਜਰ, ਅਥਰਵਨ ਵੇਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਜਿਉ ਬੁਲਾਇੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਬੋਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਇੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀਓ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਗਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਖੋਲ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਖਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੁਨੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਉਪਾਏ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਖਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੁਨੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼। ਇਹ ਉਪਾਏ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੁਨੇ ਵਰਤੇ ਜਗ ਸੁਭਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਹਰ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਰੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨੇ ਵਰਤੇ ਜੁਗ ਸੁਭਾਏ। ਪੂਰੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਘੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਨ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਪਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਰਮਤ, ਉਹ ਮਨ ਛੋੜੇਗਾ,
ਉਹ ਮਨ ਛੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਜਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ 4 ਵੇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ, ਰਿਗ ਜਜੁਰ ਅਥਰਵਣ, ਇਹ 4 ਵੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਮਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 4 ਵੇਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਆਚਰਣ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਪਜ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 4 ਵੇਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ? ਪੁਰਾਣੇ 4 ਵੇਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ 4 ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਰਿਗ ਜਜੁਰ ਅਥਰਵਣ, ਇਹ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਔਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵੀ ਛੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵੇਦ ਵੀ ਛੋੜਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਸਭ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਣੈ ਸੁਣ। ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਦਰਸ਼ੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੁਣ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ। ਮਨ ਇਹ ਮਨੁਆ ਹੁਣ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਣ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਵੇਦ ਆਪਣੇ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਉਪਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 4 ਵੇਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਵੇਦ ਨੇ। 4 ਵੇਦ ਹੋਏ ਸੱਚਿਆਰ, ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਦ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇ ਰੱਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ 4 ਵੇਦ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ 4 ਵੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। 4 ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵੇਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਮੁਖ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ, ਗੁਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਔਗੁਣਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸੁਨੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਉਪਾਏ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਔਗੁਣ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇ 3 ਗੁਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਦੁਰਮਤ ਰੂਪੀ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਔਗੁਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਰਮਤ ਸੀ, ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਕਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਵਨ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਖਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਵੇਦ ਹੋਏ ਸੱਚਿਆਰ, ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੀ 4 ਵੇਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ 4 ਵੇਦ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਉਪਾਇਆ ਕੀਤਾ ਮਨ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਈਸ਼ਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਣ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਮ ਕਹੈ सितंबर स्वामी सच में अच्छा साच रहे, सच को सच समावे, हर हर रिग कहे रहा भरपूर, राम नाम सेवा महसूर, नाय लइए प्राचत जाहे, नानक तो मोखन तरपा है, जोर छवि चंद्रावल कान कृष्ण यादव में। ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਦ ਜੀ। ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਰ ਵੇਦ ਨੇ, ਇਹੀ ਚਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ जी सुखविंदर ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। जी जी बार बार गल होगी ते धीरे धीरे शब्द खुलता जाएगा। हाँ जी हाँ जी भुपिंदर वीर जी, आप जी भी थोड़ा सा चानन इस दे विच वैसे ते डिटेल विच सुखविंदर वीर जी ने विचार दिती है, आप सौखे अखरां विच कई गल्लां समझांदे हो, थोड़ी सी विचार आप जी भी चानन पा दिओ। हाँ जी वीर जी, जदों अंदर दे चारे वेद सचार करने हैं तां फिर सानू अंदर वाली गल मननी पेगी, पर जे असी मंदे कि बाहर वाले चार वेद सचार होए वाली गल गुरु साहब करते पे ने तां ये गुरमत कॉन्सैप्ट नहीं है। गुरमत कहती है गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, अंदर दे गुरु दे मुख दी आवाज नूं वेद कहंदे ने। जे असी इत्थों ही जपजी तो ही खुंजे होए आ ना कि असी अंदर दी आवाज नूं वेद नहीं कहंदे, तां फिर असी वो बाहरले चार वेद सचार मान लांगे। पर जे जदों कह रहे ना सतयुग रथ संतोख का, ज्यों ही मेरा जीवन संतोख दा बनिया ना, सतयुग वाला एक युग क्लियर हो गया कि मैं सतयुग अवस्था जा, द्वापर रथ तपे का, त्रेते रथ जते का, पर जे मैं कलकल भी चाह तां कलयुग रथ अगन का। इनू कहंदे ने चारे वेद होए। इस चार वाली ये सारी जिहड़ी चार युगां दी अवस्था और चार वेद, ये सारी गल अंदर दी है। पर मैं तुहानू बेनती करना चाहता, ये ना एक शब्द नहीं है, अज नहीं आया ये शब्द। इस तो पहला 3-4 दिन पहला तुसी एक शब्द अरबद नरबत तंदुकारा पढ़ चुके हो। उस तो पहला तुसी माया दे 3 गुण वाले 3 छंदे खेल आछे वाला शब्द लै चुके हो। अल्टीमेटली जे सारियां ने मन बनाया होया ना कि रब ने एक माया खिलारी हुई है, नंबर 2 कि साडे अंदर दी खेड नहीं है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਖੁੰਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਖੋਲਣਗੇ, ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਬ ਆਕਾਰੇ ਕਛ ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਤਬ ਕਹਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਪੌਣੇ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਤਿਨਕੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਅਪਾਰ ਆਕਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਬ ਕਛ ਨਾ ਸੀਓ ਤਬ ਕਿਆ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। पंच तत्व मिल काया कीनी, फिर एक शब्द आ जाएगा। फिर आकाश गगन है, पाताल गगन है, फिर वो शब्द आ जाएगा। तुसी सारे शब्द PhD दे डिस्कस कर रहे हो। मेरी बेनती है, जेड़ा यह शब्द इस तरह क्वेश्चन ते तुहानू आंदा है ना, ये शब्द सारे साइड ते रख लो। 6 महीने साल या 10 साल बाद ये सारे शब्द दा ना इकट्ठा असी सब्जेक्ट ले लवांगे। पर गड्डी इत्थों ही डिरेल्ड हो जाती है या दूजे पासे चली जाती है। जे मैं अंदर दी गल करा भी अरबद नरबद तंदुकारा, अनगिनत टाइम तक मेरा मन हनेरे विच रहिंदा सी अते मेरे मन ने सतगुर दी मत लई तां अंदर प्रकाश होया, तां सारा वो शब्द अंदर टुकना शुरू हो जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब मेरी ना रिक्वेस्ट है, मेरी बेनती है कि तुसी शुरू तो आस्ता आस्ता ना 80 to 90% संगत जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब दे बाकी कंसेप्ट सीखना चाहती है, उन्हां दे सामने असीं PhD दा सब्जेक्ट रख के
ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਤਪत्ति ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨੂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਬਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਧਰਮਰਾਜ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਨੂੰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 99% ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਭਟਾ ਕੇ ਸੋਈਏ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਔਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਤੰਦੂਕਾਰਾ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਕਿਆ ਪਵਨਾ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਆਮ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੌਣ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਪਵਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਵਨ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਟੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ 5-5, 8-8, 10-10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ 1 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ, ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ PhD ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਤੇ PhD ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ PhD ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੀਏ, ਛੋਟੀ ਨਿੱਕੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੜੀਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਸਾਈਡ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, that is marvelous। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ PhD ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, that is marvelous। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਘੱਟ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ ਵਿਚਾਰ, doesn't matter ਵੀਰ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਟੇਲ ਯੂ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰ ਜੀ, that is marvelous। ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਸ ਮਾਰਵਲਸ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, doesn't matter ਵੀਰ ਜੀ। that is ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਖ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਪਰਫੈਕਟ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, that is marvelous। ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦਿਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਾਫੀ। ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਨਰਸਰੀ ਦੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੈਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, PhD ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਗੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਫਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਫਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਵੜਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ, ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਖੁੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਔਰ ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲਿਆ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਵੀਰ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਨਾ ਗਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਫੀ। ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਝੁਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਊਰੀਅਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਊਰੀਅਸਿਟੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਸਤਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਉਨਾ ਕਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਕਰ